कहीं कि जानी आज मो प्रिय कथा भारी मन पड़ुछि एमिति को जरूरी कार्य है मत किसी न कही मो स्वामी विदेश यात्रा बाहरी गले घर को फेरी ना सतर कर मो कथा मन पड़ुनी मुझे दिन केते उत्कंठार सहित अपेक्षा कर रही से मो पाखक आसिले मुझे गोटे शुभ खबर कहबी बोली से मो पाखक आसिले से आसी मो कही ए साथी तमे बापा हवा जाऊछ बाबे ज्योति माँ हवा जाऊँगी। हेलो ए माँ ज्योति बापा कौन बापा घे नंबर भक्ति भूमिष्ठ प्राण उठ माँ अखंड सौभाग्यवती भव। ए माँ ज्योति बापा तू तुम राजवंशर कुलवधू मो पुआ प्रदीप बिना तू बोधे चिंता करुछु ना माँ। हाँ बापा से निश्चय फिरी आसबुनु माँ से जाइछि गंगा नदी त्रिवेणी संगमे माता स्वर्गत चंद्रावती रानी अस्थि प्रवाह करने आज्ञा बापा से निश्चय फेरी आसुथिबो माँ। आपण आशीर्वाद ने से निश्चय शुभरे शुभरे फेरी आसी से विश्वास मोर अच्छी बापा। हेले माँ ज्योति बापा मो शुणा पाऊछि तू खाइबा पीबारे खूब अवहेला करुछु ना माँ। मु तो मो निज प्रति टिके भी अवहेला करूनी तू एमिति कहबू मु जानुछि रे माँ तुते गृहरे किए भी आहा करू नाहंती रे माँ। आपण जमा व्यस्त होतनी बापा मु परे खाई नेबी। ए माँ ज्योति बापा तू किछि खाइबुनी नहीं जदि तू किछु न खाइले तो बापा मनरे किते कष्ट हेबो रे माँ। आउ तते तो बुढ़ा पुअर राण रहिला रे माँ। समय राम साथे लक्ष्मण 14 वर्ष गलेणी बण समय राम साथे लक्ष्मण 14 वर्ष गलेणी बण गिरिमतिए उर्मिला पड़े कलि जुगर हे रामायण नाही उर्मिलार दुख आसिल तुमे दशरथ सरिला नाही उर्मिलार दुख आसिल तुमे दशरथ केबे हस केबे दुहाई दुनिया हल मଣିଷ ବଞ୍ଚିବା ମନା ହଲ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବା ମନା ହଲ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବା ମନା ହଲ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବା ମନା। बहुराणी ज्योति कुआड़े गले किए बहुराणी ज्योति कुआड़े गले किए कौन है कि माँ तम शस्त्र परा ये भी तम पाखरे थिले हाँ माँ एबे भी राजसभा अभिमुखी गले आलो की कथा घटिला मु केमिति जानिबी बा तम शस्त्र सहित तमर एते भाव अर्थात तम शस्त्र सहित तुम एठी रासलीला करुछ अपने परी पापा भावना भावे पारे केमिति ऐसे परामर्श ससुर ए बापा बदल रे बापा एमिति कथा कहि पारे केमिति
ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏତେ ଯେ ମନ୍ଦ ବିଚାରଧାରା ଅଛି। ଚୁପ୍ କର କହିଲି ପରା। ଏ ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ଶ୍ୱଶୁର ବୁଢ଼ା ବୋହୂ ପାଖରେ ମଲା ମୋର ବୋଉଟି ଖାଉନି ଗୋଲାପ ଜାମୁନ ରସଗୋଲା ସେ ଅଙ୍ଗୁର କେତେ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ବନେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତମ ଭାଗ୍ୟକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଲୋ ବହୁରାଣୀ ଯଉତେ। ଆଜି ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଆଜି ମୁଁ ଯଦି ମାରି ନ ଦେଇଛି ନା ତାହେଲେ ମୋତେ ଚିହ୍ନିବା। তুমি তো রামায়ণ কথা শুনেছিব নিশ্চয়। কয়েকই কথা তো নিহাতি শুনেছিব। মুই কলিযুগর ভিন্ন এক রামায়ণর ভিন্ন এক কইকে এ রামায়ণ কিয়ে লেখিলা এ কইকে আরে গর্ভ করিব কেমিতি? ଆପଣ ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେମିତି କରୁଛି। ମା ରାଜବତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଆମ ଚାକରାଣୀ ପରେ କଟ ଅଛି। ଓଇଟା ବାସନ କୁସନ ମାଜୁ ଏମିତି କୋଉ କାମ କରିଲିନି ଯେ ଆପଣ ମୋତେ ଏତେ ବାଳ ମାରୁଛନ୍ତି। ଚୁପ୍ କର କହିଲି ପରା। ହଇଲେ তোতে লাজ লাগিবা কথা লাজরে হইবে। এই দেখবে এই দে ঘর ওঠা বাসন মজা লুগা সফা করা এই ঘোড়া চালক মতো বাপ সফা করা না তোর সে মরি যাই মা ଚାଲି ଆସିଲା ଡାହାଣୀ କାମ କରିବାକୁ କାମ। ମା ମୁଁ ଏ ରାଜବଂଶର କୁଳବଧୂ। ମୁଁ କେମିତି ଘୋଡ଼ା ଚାଲ ସଫା କରିବି ମା? ଆରେ ଚୁପ୍ କର କହିଲି ପରା। ହଇଲେ ତୋର ଏତେ ସାହସ ତୁ ପୁଣି ଏ ପଦ୍ମାବତୀ ମୁହଁ ଉପରେ ଜବାବ ଦଉଛୁ ଦେବା ହଇବେ। আরে বহি যাওছিল মাছি নইরে গোটাই আনিলি তত্তে বহি যাওছিল মাছি নইরে গোটাই আনিলি তত্তে ডাকুয়া গেল রে মাউস লাগিলা জবাব দৌছু মতে।
ଆଇଲେ ଖାଇ ଖାଇ ତ ଦେହଟାକୁ ଫୁଲେଇ ସାରିଲୁଣି କାମ କଲା ବେଳକୁ ବାଛି ଯାଉଛି ଆଜି ମୁଁ ତୋତେ ସତରେ ଛାଡ଼ିବିନି ଲୋ ଆଜି ମୁଁ ତୋତେ ସତରେ ମାରି ନ ଦେଇଛି ନା ତାହେଲେ ମୋ ନାଁ ବି ପଦ୍ମାବତୀ ନୁହଁବେ मते छाड़ी दियो माँ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନେଉରା ହେଉଛି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଏବେ ଗର୍ଭବତୀ ମା ମୁଁ ମରି ଯାଉଥାଇଲେ ମା ଆଲୋ ଆଲୋ କି କଥା ଘଟିଲା କଣ କହିଲେ ଆଉ ଥରେ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ତୁ ବି ଗର୍ଭବତୀ ଆରେ ନ ଦେଖିଲା ଲୋକ ଦେଖ କଇଁଚ କାଢ଼ିଛି ବେକ ଆରେ ସତ କହବେ ତୁ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲୁ କେମିତି ମୋ ପୁଅ ତୁ ଘରେ ନାହିଁ ପରବାସରେ ଏ ଡାହାଣୀ ଯାଉଛି ଆରେ ସତ କହ ତୁ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲୁ କେମିତି କାହା ପାପକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇଛୁ ସତରେ ତୋର ରାଜବଂଶ ରହିବାର କୌଣସି ବି ଅଧିକାର ନାହିଁ ଆଜି ମୁଁ ତ ଛାଡ଼ିବିନି ବେ ଆଜି ମୁଁ ତୁ ଦେଇ ସତରେ ମାରି ଜୀବନ ଶେଷ ନ କରିଦେଇଛି ନା ତାହେଲେ ମୋ ନାଁ ବି ପଦ୍ମାବତୀ ନୁହଁବେ ଏବେ ଏଇ କ୍ଷଣେ ମୋ ଘରୁ ବାହାରି ଯା ଆରେ ଯାବେ ଏଥିପାଇଁ ତମ ହାତ ଦୁଇଟାକୁ କାଟି ଯାଇପାରେ ଓ ଛଇ ଦେଖାଉଛ କେତେ ଆହା ବହୁକୁ ମାଡ଼ ଶ୍ୱଶୁରକୁ କିଏ ବାଧୁଛି ଏତେ ହାୟରେ ଦଇବ ହାଏ କହିବା ଲୋକକୁ ଲାଜ ମାରୁନାହିଁ ଶୁଣିବା ଲୋକକୁ ଲାଜ ଆରେ ଯାହା କହିପାରୁଛି ସିଧା ସିଧା କୁହ କ'ଣ ନ ହେଇଥିବା ଆରେ କ'ଣ ନ ହେଇଛି ତମ ବହୁ ଲକ୍ଷଣୀକୁ ପଚାରୁନ ଆରେ ପଚାର ତାକୁ ଏ ଡାହାଣୀ ଜ୍ୟୋତିକୁ ପଚାର ସେ କୁଆଡ଼େ ବେ ଗର୍ଭବତୀ এইটা তো খুশির কথা তমে জেজে মা হেব আউ মু জেজে বাপা হিবি এথিরে ভাবিবার আউ আবশ্যক কোন অছি যে কিন্তু স্বামী ইয়া পেটরে ଯେଉଁ রক্ত বড়ুছি ସେଇଟା ମୋ ପୁଅର ରକ୍ତ ନୁହଁ ମୋ ପୁଅ
पुआ तो घरे नहीं परो आवासरे गर्भवती है केमिति या पेटरे जो रक्त बढ़ुरा सेटा सतरे गोटे पापा गांठा मुख तो कपड़ा विश्वास करो स्वामी बुझा को सत कहते स्वामी सतरे मो पुआ तो घरे नहीं पड़ा बासरे गर्भवती है केमिति बुझा को सत कहते स्वामी या पेटरे जो रक्त बढ़ुचे सेटा सतरे गोटे पापा गांठा चुप करा से चुपचाप से आब कही दौची ओ निपट सत कथा कहीबार हुए राजा साहेब को बाधी जाऊँगी हाँ केमिति न बाधिब ए डाहाणी जोटी परा ए रसिक बुढ़ा जाकू देह सुख दौचे चुपचाप से कहे परा चित्कार कर तुम कौन भी अधिकार नहीं अरे मुझे जहाँ कहूँ सत कहूँ ए डाहाणी जोटी पेटर जो छुआ बढ़ुची ना निश्चय सेटा तुम्हारा ना मालूम रे ओ लक्षणी कहीं की बंचिचु एता पापा कथा अछि कहि तू पारुछु ना मालूम रे ओ लक्षणी कहीं की बंचिचु एता पापा कथा अछि कहि तू पारुछु ठीक ठीक तो तेरे नारी जन्म करिला के बंतरे कालो नागुणी बहुपति जिते बेले देखिले खाली कालो नागुणी परी गर गर हेउछु इसी सब कथा कहवा पूर्वर अरे तो जिभा छिंडी न जाई रही मरे रोक छाड़बी अरे मारू मारू मारी ना 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 आपण आमर जमासन को एते बड़ा दोष लदी दे पारिबे नाही महाराज संपूर्ण सत कथा मु कहि देउछि महाराज मते क्षमा करिवे राजन ये आपण को बहु ज्योति ये आपण को बहु ज्योतिर चरित्र संपूर्ण भाव ठीक न हमारा हाँ सत कहिबा को क्या डरिबी सत कहि पछे मले मरिबी आलो ए ज्योति मु पर से तुमको कहूली आलो सत केबे लुचि रहे ना कही दियो राजा महासन को सबू सत सत कही दियो अरे कहून कहीं कुह ताहले तुम कहबनी हो बाबा है ताहले मु कही देउछि महाराज ये आपण को बहु चौथी होछन्ते मोर पूर्वतन प्रेमिका मत विश्वास करते बापा ऐसा बोलने इच्छा तरुणी तो मत विश्वास करते बापा हाँ महाराज ये आपण को बहु सहित मोर अनेक दिन गुप्त संपर्क अच्छे किंतु किंतु आपण को पुआ युवराज प्रदीप को विवाह है मु आग भली सहित संपर्क रखा चाहू नी किंतु महाराज ये ज्योति मत चाकरी बाहर कर देवार धमक देले शेष में मुझे कौन करी महाराज सही संपर्क को बचाए रखी मत विश्वास करते बापा
ସବୁ ମିଛ ପାଇଟା ମନ ଗଣା କାହାଣୀ। ଏବେ କାହିଁକି ରାଜା ମହାଶୟଙ୍କ ଆଗରେ ଅଭିନୟ କରୁଛ? ତମେ ମୋତେ ଭଲ ପାଅ, ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଏ। ଆଲୋ ହେ ଜ୍ୟୋତି, ତମେ ପରେ ସେଥିରେ ମୋତେ କହୁଥିଲ ତମେ ଯଦି ମୋର ନ ହବ ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବିଷ ଦେଇ ମାରିଦେବି। ଏ ଆକାଶ, ଏ ଖସି ପଡ଼େ ମସ୍ତକ ମୋର, আরে তুই মরেই যা। ଏ ଫାଟି ଯାଉ ବସୁନ୍ଧରା। ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଉ ଏଇ ଜ୍ୟୋତିର ନା। আরে লুপ্ত হয়ে যাবে, তুই মরেই যা লো, মরেই যা। ହଁ ଆହୁରି ଅଛି ମହାରାଜ, ଆହୁରି ଅଛି। କ'ଣ ଅଛି ବାଘା? ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛି ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ବହୁ ଜ୍ୟୋତି ଗୋଟାଏ ପୁରୁଷର ଶାନ୍ତି ନୁହନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖିଛି ମହାରାଜ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ତାଙ୍କ କୋଠରୀରୁ ଅନେକ ଯୁବକ ବାହାରୁଥିବାର। ଏଥିରେ ରାଜକୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ମହାରାଜ। ଆଉ ଏ ଜ୍ୟୋତି କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏ ଜ୍ୟୋତି କହୁଥିଲେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ବୁଢ଼ା ଯଦି ମୋ ରାସ୍ତାରେ କଣ୍ଟା ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହେବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବେନି, ବିଷ ଦେଇ ମାରିଦେବେ। ପାପି ହାରାମଜାଦା, ବାପା ବାପା, ମୁଁ ପରା ଆପଣଙ୍କ ବୋହୂ, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ସହିତ ସମାନ। ଆପଣ କହିଲେ ବାପା, କୋଉ ଝିଅ କଣ କେବେ ତା ବାପାକୁ ମାରିପାରିବ? ଏସବୁ ମିଛ ବାପା। ଇଏ ଆମ ଚୁନା ଶୈଶରକୁ ଚୁନା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି ମିଛ। ମୁଁ ତମ ସୁନାର ସଂସାରକୁ ଚୁନା କରୁଛି ଚୁନା। ଆରେ ମୁଁ ଯଦି ମିଛ କହୁଛି ତାହେଲେ ତୁମ ଗର୍ଭରେ ବଢୁଥିବା ସେହି 2 ମାସର ଛୁଆ ସେଇଟା ବି କ'ଣ ମିଛ? ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ବିବାହ କରି ଆସିବାର ମାତ୍ର ଗୋଟାଏ ମାସ, କିନ୍ତୁ ୟା ଗର୍ଭରେ ବଢୁଛି 2 ମାସର ଛୁଆ। କହ ସେଇଟା ବି କ'ଣ ମିଛ? এই খবর তুমি জানিপারিল? শ্বশুর হয়ে অর্থাৎ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି କେମିତି? ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିପାରିବେ ମହାରାଜ? ସେଇଟା ପୁରା ପାପ ଗର୍ଭ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ରଖେ, ଆପଣଙ୍କ ମାନ ସମ୍ମାନକୁ କେବେ ହେଲେ ମାଟିରେ ମିଶିବାକୁ ଦେବିନି। ସେଇଥିପାଇଁ ମହାରାଜ, ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେଲି। ମହାରାଜ, ଆପଣ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ ଫାଶୀ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ମୋତେ ଫାଶୀ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ବାଘା, ମହାରାଜ, ତମେ ସତ୍ ସାହସ କରି ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଘଟଣାଟା କହିଲ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ତମ ବିଚାର ପରେ ହିଁ ହେବ। ମହାରାଜ, ବାପା, এইটা পাপা গর্ব নহে বাপা, এইটা হচ্ছে ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଔରସର। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଫେରିବେ ଏ ଖୁସି ଖବର ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଦେବି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଏ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୋଲି ବିଚାର କରିଥିଲି ବାପା। ଆଉ ଥାଉ, ଆଉ ତୋର କହି ପଦାବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ହଁ ସ୍ୱାମୀ, ଯାହା ଦେଖିଲି ଯାହା ଶୁଣିଲି ସବୁ ମୁଁ ବୁଝିଗଲି। ଯାହା କହିବି ମୁଁ ହିଁ କହିବି। ସମସ୍ତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଏହି
विचारक विचारपति विचार करी कहूची जे प्रकृत रे दोषी के और निर्दोषी के समस्त साक्ष्य प्रमाण को भित्ति करी एई सिद्धांत रे उपनीत हैला जे आज प्रताप केसरी कहूची विचार करी कहूची जे प्रकृत रे दोषी हेउछु तू बापा मत विश्वास करते बापा एतरे मोरा टिके भी दोष नहीं ଆଉ ତୁ ହେଉଛୁ ଛୋଟା ଘର ଝିଅ ବଡ଼ ଘର ବୋହୂ ହେଇଥାନ୍ତୁ କେମିତି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆ କିପରି ଜାଣିଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଜି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତା ଶ୍ୱଶୁର ତା ବୋହୂକୁ କହୁଛି ଯେ ହଁ ହଁ ତୁ ଜଣେ ବେଶ୍ୟା ତୁ ଜଣେ ବିଚାପି ଆଉ ତୋ ପରିବେଶର ସ୍ଥାନ ଏଇ ରାଜମାରେ ଲଢ଼ିବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ तू जते शीघ्र पारुछु मो राज दरबार चली जा मो तो रही कांतित बाबू देखिबा को चाहे ना आओ सुन बाधा महाराज ज्योति अंगरे थिबा समस्त अलंकार गाड़ी खोली के मो राज्यरु बाहर करी दियो निश्चय महाराज निश्चय हाँ राजा प्रताप केसरी रो आधे निश्चय महाराज समस्त साक्ष्य प्रमाण को भित्ति करी ए विचारक जदि मत दोषी साब्यस्त करी सारे मुझे स्वीकार कर केमिति महाराज मु चली जी महाराज आपण सब स्वर्ण अलंकार मु खोली चली अरे जा दे महाराज ससुर घरे बहुटा जदि असती निर्लजी चरित्र प्रमाणित हो सारे यही रत्न अलंकार मोर कौ लज्जा को ढांक महाराज मु चली महाराज जीवा पूर्व मुझे कहबी महाराज एठी भल मनीष को बंचिबा मना दशरथ विचारक भल मनीष बंचिबा मना 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 भल मनीष महाराणे पद्मावती ये जो मो तम बहु सहित गुप्त संपर्क कथा कहली सेटा संपूर्ण भाव में मिछ अभिनय थिला मानेटा हला मो ताको भल पाएनी कि से मते भल पाएनी तमे आउ खराब भावना हाँ
ଆଉ ଖରାପ ଭାବନା। ତାହେଲେ କ'ଣ ତା ହୃଦୟଟାକୁ କଷ୍ଟ ଦଉଥିଲୁ ବାବା? ହଁ ମୁଁ ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲି। ମୁଁ ଜାଣେ, ମୁଁ ସବୁ ଜାଣେ। ରାଜାଙ୍କ ମନରେ ଅଲକ୍ଷଣୀ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରତି ଘୃଣା ଭାବ ଜାତ ହଉ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ମିଛ କାହାଣୀକୁ ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନା କଲ। ଏହା ବି ଜାଣେ ତମେ କେବଳ ମୋର। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ଏ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ମହାରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତମେ ମୋତେ ମହାରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀ ବୋଲି ଡାକିଲେ ନା, ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। କାହିଁକି କାହିଁକି ଲୋବା? କାହିଁକି ନା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରେମିକ। ସେଥିପାଇଁ ନା ଆଜି ବି ତମେ ମୋତେ ପଦ୍ମା ଡାକିବ, ପଦ୍ମା ପଦ୍ମା। ଲଭଲି ଲଭଲି କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ କଥା, ତମ ବୋହୂ ପରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ସତ ଜାଣିଯିବେ ଯେ। ଆରେ ଜାଣୁ, ତାକୁ ଜାଣିବାକୁ ଦିଆଯାଉ, ଏ ଦୁନିଆକୁ ଜାଣିବାକୁ ଦିଆଯାଉଛି ତମେ ହେଉଛ ମୋ ପ୍ରେମିକ। ଆମ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଯୋଜନାଟା ପୁରାପୁରି ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏ ଡାହାଣୀ ଜ୍ୟୋତି ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିପାରିବନି। ଦେଖିଲ ଲକ୍ଷଣୀ, ଦେଖିଲ ତାଙ୍କ ଆଉ ଆମ ଯୋଡ଼ିକୁ ଦେଖ। ଦେଖ ତାଙ୍କ ସୁପର ହିଟ୍ ଯୋଡ଼ିକୁ, କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପ୍ରେମ। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ପ୍ରତାପ କରିଥାଉ। ହଁ, ଆପଣ ଆଉ କାହା ସହିତ ଛି ମାଛି ଗୋଟାଏ ନାରୀ ଚଉଦିନ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା, କଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଧାରଣ କରିଥାଏ ନା, ସେଇଦିନ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଇ କହିଥାଏ ଏ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷକୁ ଛୁଇଁବିନି ବୋଲି। ହେଲେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଇନିଲ। ଆରେ ଆପଣ ତ ନିଜ ଯୌବନକୁ ଆଉ କାହା ପାଖରେ ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି। ବିକ୍ରି ନୁହଁ ବିନା ପଇସାରେ। ମୁଁ ତ କହିବି ଆପଣ ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟା। ଆରେ ଚୁପ୍ କରବେ, ତୋର ଏତେ ସାହସ, ତୁ ପୁଣି ମୋତେ ବେଶ୍ୟା କହୁଛୁ? ବେଶ୍ୟା ହଇବେ, ଏତିକି ମନେ ରାଖ, ସେ ଅଲକ୍ଷଣା ବୃଦ୍ଧର ଦେଖଣ ମୋତେ ଯୌବନର ଖୁସି ଦେଇପାରନ୍ତା ନା କ'ଣ କହୁଛ? ଠିକ କହିଛ। ଆରେ ରାତ୍ରିରେ ଦହି ଖାଇଲେ ପରା ଜ୍ୱରକୁ, ଆଉ ତୋ ଶ୍ୱଶୁର ଭଳିଆ ବୁଢ଼ାକୁ ଯଦି ବାହା ହବ ତାହେଲେ ପରା ପରକୁ। ଆରେ ହଁ ଲେ, ଏ ରାଇଜକୁ এই সকল সম্পত্তি হাত মুঠাକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏହା ଥିଲା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ମିଛ ଅଭିନୟ। ହଁ ପଦ୍ମା ଡାର୍ଲି, ତମ କହିବା ହିସାବରେ ମୁଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସାରି ଦେଇଛି। ମାନେଟା ହେଲା ଆମ ରାସ୍ତାର କଣ୍ଟା ଯୁବରାଜ ପ୍ରଦୀପ, ଓ ତାକୁ ଜୀବନରୁ ମାରି ଦେଇଛି। ମୋ ତମକୁ କିଛି ହବନି, କିଛି ହବନି ତାଙ୍କର, କିଛି ବି ହବନି। କିଛି ହବନି ଲୋ। ମୋ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ବଜ୍ର ହବ। ମୋର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ଅଛି। କି କଥା ଘଟିଲା? ତୋ ବିଶ୍ୱାସକୁ ତ ଘର ଭିତରେ ରଖିଲେ, ଏତିକି ମନେ ରାଖ, ତୋ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଦୀପ ମରିସାରିଛି। ମୁଁ ହିଁ ମୋ ପ୍ରେମିକକୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲି। ସେ ମୋର କୌଣସି ଇଚ୍ଛାକୁ ବି ପୂରଣ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମାନେ ନାହିଁ ଲୋ, ସେ ମୋର ସବୁ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ ମୋ ପ୍ରେମିକ। ଆରେ ମୁଁ ସତ କହୁଥିବେ, ତୋ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଦୀପ ସତରେ ମରିସାରିଛି। ତୁ ଏବେ ବିଧବା। ତାହେଲେ अरे आपण परम स्वामी को जन्मदात्री माता आपण केमिति मो स्वामी को मारी पारिबे ନା ପାରିବେ। कोन तुम ए सब मिछ ना कोन तुम କହିଦିଅ। ସେଇଠି ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହୋ କହିଦେଉଛି। ତୁ ପୁଣି ମୋତେ ଛୁଇଁବାକୁ ସାହସ କଲୁ କେମିତି? ହଇବେ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସତ କହୁଥିବେ। ପ୍ରଦୀପ ମରିସାରିଛି, ଏତିକି ମନେ ରାଖ। ମୁଁ ସେ ଅଲକ୍ଷଣା ପ୍ରଦୀପର ମା ନୁହଁ କି, ସେ ମୋର ଜନ୍ମ କଲା ପୁଅ ନୁହଁଲୁ। ମୁଁ ହେଉଛି ତାର
ସାବତ ମା ଏ ରାଇ ଯାକ ଏ ପୁରା ସକଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମ ହାତ ମୁଠାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ମିଛି ମିଛିକା ସ୍ନେହରେ ପାଗଳ କରିଥିଲୁ। ମୁଁ ସତରେ ତା ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମା ନୁହଁ, ମୁଁ ହଉଛି ତାର ସାବତ ମା। अबे हाँ तो स्वामी प्रदीप मरी